भारतीय संस्कृतीचे जतन करण्याची शिकवण धर्मस्थळकडून श्री शिवबसव महास्वामीजी यांचे प्रतिपादन. खडकलाट येथे सामूहिक सत्यनारायण महापूजा. भारतीय संस्कृतीत श्रद्धेला फार महत्त्व आहे. 36 कोटी देवी देवतांना या ठिकाणी मानले जाते. पण सध्या आधुनिक युगात सर्व नागरिक भारतीय संस्कृतीला विसरले आहेत. धावपळीच्या युगात स्वतःकडे देखील त्यांना पाहण्यासाठी वेळ नाही. त्यासाठी धर्मस्थळ ग्राम अभिवृद्धी योजनेचे डॉक्टर वीरेंद्र हेगडे व माता हेमावती हेगडे यांनी भारतीय संस्कृतीचे जतन कसे करावे याबाबत देखील शिकवण चालू ठेवले असून त्यांचे कार्य मोलाचे असल्याचे प्रतिपादन आडी अप्पनवर कुमारेश्वर मठ खडकलाटचे मठाधीश श्री शिवबसव महास्वामीजी यांनी केले. ते धर्मस्थळ ग्राम अभिवृद्धी योजना भिशी विभाग चिकोडी यांच्या वतीने आयोजित सामूहिक सत्यनारायण महापूजेच्या वेळी आशीर्वचन करत असताना बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ग्रामपंचायत अध्यक्ष राकेश चिंचणे हे होते. सकाळी 7 पासून श्री वाशिकान देवस्थान खडकलाटच्या भव्य सभागृहात सुमारे 75 दाम्पत्यांच्या हस्ते सामूहिक सत्यनारायण महापूजेला प्रारंभ झाले. सुनील कोळी दाम्पत्य व कुमार कोडणे दाम्पत्यांच्या हस्ते मुख्य पूजा करण्यात आली, तर 75 दाम्पत्यांच्या हस्ते सामूहिक सत्यनारायण महापूजा करण्यात आली. पुरोहित तेजस जोशी यांच्या पौरोहित्याखाली सत्यनारायण महापूजेचे आयोजन करण्यात आले होते. यानंतर सकाळी 11 वाजता आयोजित कार्यक्रमाचे दीप प्रज्वलन करून स्वामीजी व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यानंतर उपस्थित सर्व मान्यवरांचा शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन आयोजकांच्याकडून सत्कार करण्यात आले. श्री शिवबसव स्वामीजी पुढे म्हणाले, डॉक्टर वीरेंद्र हेगडे व माता हेमावती हेगडे यांचे कार्य मोलाचे आहे. समाजातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी त्यांनी आर्थिक सबलीकरण करण्याचा कानमंत्र दिला. यातून आज समाजात हजारो महिला स्वतःच्या पायावर उभे राहून लहान मोठे व्यवसाय करीत आहेत. शिवाय अनेक महिला आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत आहेत. समाजात अनेक प्रकारच्या सामाजिक कार्याबरोबर प्रत्येक वर्षी श्रावण महिन्यात सामूहिक सत्यनारायण महापूजा करून नागरिकांना अध्यात्माकडे येण्यासाठी मार्गदर्शन करीत आहेत. आज खडकलाट येथे तब्बल 75 दाम्पत्यांच्या उपस्थितीत सामूहिक सत्यनारायण महापूजा करून एक आगळे वेगळे कार्यक्रम करण्याचा मानस धर्मस्थळकडून करण्यात आला आहे. यासाठी धर्मस्थळ ग्राम अभिवृद्धी योजनेचे करावे तेवढे कौतुक कमीच आहे. याचा सर्वांनी योग्य प्रकारे लाभ घेऊन स्वतःचा व स्वतःच्या कुटुंबाचा विकास साधून घ्यावा असे सांगितले. यावेळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष राकेश चिंचणे म्हणाले, धर्मस्थळ अभिवृद्धी योजनेतून खडकलाट आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या कर्जाचा योग्य वापर करून लहान मोठे व्यवसाय सुरू करावे, अन्यथा यातून सोने खरेदी करणे अथवा चैनी करणे असे करून हप्ते भरायच्या वेळी या कर्जाचा योग्य वापर करून वेळेत कर्ज परतफेड करावे असे सांगून धर्मस्थळ ग्राम अभिवृद्धी योजनेच्या प्रत्येक कार्याला ग्रामपंचायतीकडून सर्वतोपरी सहकार्य करू असे सांगितले. यावेळी धर्मस्थळ ग्राम अभिवृद्धी योजनेचे चिकोडी जिल्हा निर्देशक विठ्ठल साल्यान, ग्रामपंचायत सदस्य गंगाराम पुजारी, शिवबसव शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत भडगावे यांनीही मनोगत व्यक्त करून धर्मस्थळ ग्राम अभिवृद्धी योजनेच्या कार्याचे कौतुक केले व धर्मस्थळकडून करण्यात येणाऱ्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक कार्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन केले. यानंतर तब्बल 2000 नागरिकांना महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले. यानंतर शिवबसव कन्नड माध्यम शाळा, शासकीय कन्नड शाळा, एम.एन. दोशी माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्याकडून सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. याचा परिसरातील नागरिकांनी लाभ घेऊन कार्यक्रमाला प्रचंड गर्दी केली होती. यावेळी भीमा बडके, अर्चना श्रीपती मागणे, रंजना भिंगरे, तालुका अधिकारी नामदेव देशपांडे, SP रुपाली डुकरे, संगीता डुकरे, शकुंतला डुकरे, रोहिणी कापशे, सविता कोटगे, मंगल पाटील, आईशा सुतार, मीनाक्षी माळगे, पूनम पाटील, चैत्रा थोरे, श्वेता बडके, विशाल नवलिहाळ आदींसह खडकलाट नवलिहाळ विभागातील पदाधिकारी, महिला स्वसहाय्य संघाच्या सदस्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कब्बूर विभागाचे मानते शय्या यांनी सूत्रसंचालन केले, तर खडकलाट विभागाचे अधिकारी कमलेश यांनी आभार मानले.
ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದೇವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಾಟದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೈ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಕೈ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವಚನಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರಾಕ ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುದುಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವೆ. ಮುದುಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಚನ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಲಸದವಳಿರುವವರು ನಮಗೆ ಪ್ರವಚನ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಗುರುತಾಗಿ ಸಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಕತ್ತವಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಧರ್ಮ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಿ, ಧರ್ಮ ಹೇಗೈತಿ ಯಾರು ನೋಡಿದವರಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗೈತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಸರೆಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಬಂದವನನ್ನ ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಳಿಸದೆ ಏ ಕುಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದು ಧರ್ಮ.
ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುನೀಂದ್ರ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ದಿವಸ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡನಾಡಿನ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಸಾಲ ಅವ್ರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವ್ರು ಬಂಗಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಆ ಇನ್ಕಮ್ನಿಂದ ಅವ್ರು ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ನಿಮ್ಮದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಲ ತೀರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಚಲೋ ಜೀವನ ನಿಮ್ಗೆ ನಡೀಬೇಕಂತೇಳಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಾಲ ಸಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾರ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಾ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಕಲಾ ಐತಿ ಆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅವ್ರು ಸಾಲ ತಿನ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೀವಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ಭವೇತ್. ಕಡಕಲಾಟದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಶಿಖಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥನ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಂಥ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಖಡಕಲಾಟದೊಳಗೆ ವಾರ್ಷಿಕಾನ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಶ್ರಯದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಕ್ರೆ ವಿಠಲದವರಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥಾ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಥಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥಾ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕೃಪಾ ನಿಮಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೇದ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಕುಲ ಪಂಥ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕಡಕ್ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಊರಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಧರ್ಮದ ವೀರೇಂದ್ರಜಿ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಂತ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಕೈ ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೊಂದು ಕೈ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗಲಿ 1982ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಎಂಬ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಜನರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಮಠಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ.